أن الله يبشرك بيحيى مصدقا ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك أنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ومن المقربين ويكلم الناس يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة بآية من ربكم بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئ حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما وأما الذين آمنوا نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من نسائكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله عليكم comme le pays là. Ici à والله ولي المؤمنين وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا لعلهم يرجعون إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله ومن أهل الكتاب من كنت عليه قائما يقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهده أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا لله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله
إذ أنتم مسلمون وإذ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وكرها وإليه يرجعون قل آمنوا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بينهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أولئك جزاؤهم أن يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ومن كفر فإن وما الله بغافل عما تعملون ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا إلا وأنتم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كتاب عظيم يوم تبيض وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون من للعالمين لن يضروكم ذلة أينما ثقفوا قائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من الصالحين إن الذين كفروا لن تغني عنهم وأولئك أصابت حرث قوم أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء إن يؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم إن الله عليم بذلك وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله سميع عليم منكم أن تفشلا والله ولقد نصركم الله ببدر الله لعلكم تشكرون الملائكة المرسلين
fédération yaakaar ñaar mu li nguy Ah oui, il est compris. Comme produit ici, à Sanabara. N'est-ce pas, vous avez une... Bien, je connais les différentes variétés. Vous les représentez comment? C'est certifié. ñu bàyyi ko fa mu nekk saa suñ ko yokkee daa amoon na benn tool sorgho boo xam Vous regardez la caméra et non moi. Oui. D'accord. Ça tourne, voilà. Maintenant, vous présentez à notre micro. Présentez-vous. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Sokhna Diagne. Je suis technicienne au groupe Tolbaye. Alors, vous êtes aujourd'hui à la foire des semences certifiées. Et qu'est-ce que le groupe Tolbaye a présenté? Et sinon, peut-être une présentation d'abord du groupe Tolbaye. Oui. Moi, je suis la représentante du groupe Tolbaye aux foires nationales des semences certifiées. Le groupe Tolbaye est une société qui est spécialisée dans l'agroalimentaire. Il intervient dans la production de semences. C'est-à-dire les semences comme le maïs, nous avons le Swan et la variété Early Time. Pour le mil, nous avons le Suna 2 et le Tchalak. Mais aussi nous travaillons surtout avec la variété, avec les spécialisations de l'arachide. Nous avons des variétés comme 55, on a la variété fleur 11, on a aussi la variété 73 33, on a aussi la variété 28 206 et aussi le GH 119. Le groupe Tolbaye, il a initié des nouvelles variétés pour appuyer le gouvernement sur la reconstruction semencière. C'est ça, du capital semencier. Donc, vous avez présenté toutes ces variétés. Mais aussi, nous cultivons le niébé. Cette année, on a la variété Yacine, mais aussi on a intégré une nouvelle culture, le riz aussi. D'accord.
Donc toutes ces variétés sont exposées ici? Oui, oui, on a exposé toutes les variétés ici. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de visites au niveau de votre stand? Oui, 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 oui. On a reçu beaucoup de visiteurs. Les visiteurs, ils nous ont posé beaucoup de questions. On a pu répondre pour pouvoir convaincre les producteurs sur l'utilité des semences certifiées, mais aussi l'importance des semences certifiées. Comme on le dit, les semences, c'est la base de toute l'agriculture. Si on n'a pas de bonnes semences, nous ne pouvons pas avoir de bons rendements. Comme on le dit, la qualité de la semence peut garantir 30% de vos récoltes, c'est-à-dire de vos rendements. Donc, la semence est la base de tout, de toute agriculture. Merci. waaw asalaamaaleykum man maa ngi tudd Soxna Diagne man maa fi teewal groupe Tool Baye fii ci foire nationale des semences certifiées. Groupe Tool Baye dafa doon benn société boo xam ne bii moom dafay yëngu ci mbirum mbay ak loo xam ne tamit dafay transformer mbay mi. Groupe Tool Baye liggéeyam ci mbay mooy dafay yëngu ci jiwu yëpp. Day liggéey mboq, am nañ variété soine, am nañ variété am nañ variété soine, am nañ mil, suuna 2 ak calak 3. dañuy liggéey tamit surtout tamit si gerte am nañ variété 73 33, am nañ fleur 11 bi, am nañ GS 119 bi, am nañ 55 437 bi, am nañ 28 206 bi. loolu yëpp groupe Tool Baye boo gisee chaque année dafay def ay recherche pour am nouvelle variété pour jàppale gouvernement bi nga xam dafa jël décision pour beesalaat jiwu yu bees yi. moo tax groupe Tool Baye chaque année dafay def le tout pour mën a am jiwu yoo xam ne dafay bees parce que xam nañ ni jiwu bu bees instant bi dafa jeex ci Sénégal. loolu moo tax groupe Tool Baye chaque année mu ngi yëngu ci jiwu yi. ginnaaw yooyu ma la lima tamit daaw liggéey na ci ceeb, même tamit ñebbe tamit dañ ci yëngu. waaw. Pour rien, moi je connais la Ibrahima Niass. Ibrahima Niass, il n'aime pas la médiocrité. Voilà, je me présente Henri Sow. Je représente ici au centre de la foire. Faut mu doon aussi variété boo xamante ne bii moom xëy na maintenu conforme wala stable parce que acteurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo seetlu nga la war mën a doxee yaakaar nañ ne ay contrat la lu ñu war a mën tey fi mu nekk nii gaa jotaguñu presque ngay gis déclaration de culture yi bi bon je ne sais pas avec li nga fas yéene pour ci jiw boo ko déclencher l'élément contrôle parce que le service de contrôle tant que jotul déclaration de culture mun na toog ci bureau croiser les bras et il a j'allais dire obligation pour mu def liggéeyam. production yi ba tey bokk na ci aussi li ñuy woowee génération. donc boo déparé ci li ñuy woowee le matériel parental mooy. li ci jiitu moom mooy li ñuy woowee ay pré-base te pré-base ñi koy faral di def souvent aussi. On trouve rarement, je pense pas que ça existe, structure de recherche moo xam Africa Rice la wala ISRA ak certains privés yoo xamante ni war nañ dëggantaan seen. Normalement ils n'ont pas le temps
de s'adonner à cette activité et peut-être de contrainte de wér tabax ay wirgo yoo xamante ni am boo ci jógee ci pré-base bi commencé nañu aussi entrer en jeu pour ñëpp mun ci sóobu te ñëpp bëgg ci aussi niveau yooyu nga xamante ni première année de multiplication waaw te ñu bëri aussi ñu ngi foofu certifié yi semence de base yi première année boo fulee ñu ngi ko bëgg a saxal fii suñu dëkk te def di loo xamante ce niveau là naam xëy na ñu ngi 60 bon on est en train de resserrer di resserrer ren par exemple je crois ñu xamante ne souvent aussi on est au niveau de taille de maximum mais on s'arrête là pour la multiplication à 3 mais ça va pas aller au-delà pour les autres variétés il n'y aura pas de il y a vraiment un gros dugub bu jëlee mboq wirgo yi nga xamante ne moom la ñuy multiplier dafa am ay zone parce que vraiment ñu jëlee ko foofu parce que du doonam parce que ay problème de mélange rek lay indi bu doon beneen variété aussi ça va être pareil peut-être xëy na bu dee en condition maintenant de maîtrise de l'eau là on peut comprendre que l'eau étant maîtrisée bon finalement l'aspect xëy na ils ont une recommandation c'est un peu caduc il faut réactualiser parce que day bañ ko jëli loolu aussi dañuy dugg gaal et cetera wàcc wala bëri pour nga yow contrôleur bi nga dem ba ci tool bi loolu respecter donc normes yi utiliser semence mère et cetera bon ça c'est juste donc en passant quelques aspects donc du contrôle mais qui peuvent aller bien au-delà. J'ai mis ça en vert aussi parce que pour le moment ñun amaguñu yooyu de mais seen liggéey ci kanam donc waaw dinañ def seen liggéey na mu waree et cetera comme on dit sincèrement je pense que am na solo trop yëpp loolu egguñ ci 14 je m'abuse maintenant donc war nañu mën a jël ponk yi yëpp appliqué leen ba pare aussi réglementation bi jàpp aussi boo saa yoo defee contrôle war nga ko fësal par benn rapport tool bu mel noonu aussi war nañ ko mën a bay ba léegi loolu conditions yi dañ nekk tout le response doit être identifiable. man maa ngi tudd Matar Tall opérateur semencier en même temps trésorier général FENAPST. waaw alors campagne ñu jaay gerte semence yi door na ci Sénégal fépp léegi nag comme yow opérateur nga ne nga féetewoo ci diwaanu Ndiafate dañu bëgg nga waxal ñu actuellement ñaata tonne nga fa am wala rek ci tënk rek naka la situation bi doxee foofu. bon sant yàlla opération de mise en place semence yi commencé na presque la totalité des semences a été mise en place yóbbu nañ gerte gi ci point yëpp yoo xam ne direction de l'agriculture jox nañu planning bi les gertes sont là presque am na commission yi commencé jaay am na yu des mais mise en place daal totalité defe naa foog naa ne yegg na ci localité yi mu jëm. waaw yéen ñaata tonne nga am foofu ci Ndiafate. Ndiafate dañoo recevoir ñoom 400 tonnes de semences certifiées ci ren poids bi yëpp mu ngi foofu. waaw alors sa yow ñaata dëkk nga polarisé yoo xam ne ñoom nga yéen ñu nga war a jaay. man war naa joxe semence ci département de Foundiougne ak département de Foundiougne ak département de Kaolack yaa Sibassor Diya Ndiabel Thiomby et cetera. yëpp seen mise en place ñu ngi en place am na déjà commission yoo xam ne si jeexal nañ fu mel ni Sibassor Diya Thiomby presque Ndiabel fi pare nañ seen jaay mise en place yegg na bañ jaay ba jeexal ça reste Ndiafate ak dans le département de Kaolack te incha allah semaine bii dinañ tàmbale. alors li nga am yëpp certifié la. waaw c'est des graines certifiées R3 yoo xam ne ñoom la ñuy jox paysans yi ren incha allah 73 bi amul benn écrémé mais lépp certifié la au niveau de la région de Kaolack. kon lépp li ngay jaay kontaan nañ. sant yàlla bu baax a baax amaguñ benn crainte au niveau des points de collecte. kilo bi ñaata. kilo bi on le vend à 150 francs. 150 francs. waaw. léegi nag est-ce que waxtu bi ñu indi jiw bi
mise en place bi est-ce que nekk na à temps. c'est une avancée ren par rapport ak daaw ren moom mise en place dafa nekk à temps ndax notification ñu jot c'est on avait un délai de le 25 mai mais mise en place yëpp franchement parler ci li ma xam yegg na délai bi c'est à temps même gaa ngi yaakaar taw bi boori fin juin même à moins un mois. bu tardé daal ci baykat yi la. ci baykat yi la mais ji yëpp mu ngi en place. waaw sant yàlla. alors mën nañu yaakaar rendement yu baax. waaw incha allah ça dépend ci yàlla rek. ci yàlla andee incha allah. bu ci séeréer yi def ko. waaw incha allah bu ci yàlla andee rek rendement yi moom sant yàlla. def ko Maxal Saloum. incha allah bu ci yàlla andee rek lépp dañ ko teg ci loxo suñu borom. kon nag léegi nag ñu bëgg a message bu ndaw rek ci wàllu producteurs yi pour ñaax leen ensuite. sant yàlla ñu respecté jiw bi message également pour kilifa yi ci kaw. waaw sant yàlla ñu ngi respecté jiw bi ci sant encore en plus le président de la République ci politique agricole bi mu tëral parce que jiw yi dem nañ à temps te ma ngi ciy jàpp bu baax te domaine agricole di ko yitteel la ñu ngi sant yàlla bu baax te di ko gërëm ci plan agricole bi mu tëral ñu ngi ci sant bu baax a baax Sénégal émergent ñu ngi koy sant bu baax a baax ci Sénégal émergent bi te gis nañu jiw bi ñëw nañ à temps c'est des qualités sant yàlla waaw na ñu ngi jërëjëf. kon nag ñu ngi lay gërëm de Sall. merci beaucoup. Voilà, donc vous présentez et vous représentez l'ISRA à la foire internationale des semences certifiées. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez présenté ici? Oui, je m'appelle Astou Faye, donc je représente ici l'ISRA qui est venu participer à cette première édition de la foire nationale des semences certifiées. Donc l'ISRA, vous savez, quand on parle de semences, la recherche est à la base. Parce que sans la recherche, il n'y a pas de semences. Donc l'ISRA est à la base de cette recherche. Donc, il a donc produit pas mal de variétés dernièrement. Donc de nouvelles variétés de céréales, de légumineuses, c'est-à-dire arachides et niébé, du riz, du mil, du sorgho. Donc nous sommes venus présenter tout ça dans cette foire. Ouais. En fait, cette foire, c'est une première édition et voilà, les promoteurs ont pour objectif ou pour en tout cas voilà, objectif de la rendre internationale. Donc pour les prochaines éditions, enfin, ils projettent de faire de cette foire une foire internationale. Donc pour peut-être les... En ce moment, bon, vous contribuez à la reconstruction du capital semencier et c'est-à-dire qu'à partir de ce que vous avez vu ici, n'est-ce pas, et vous pouvez certifier aussi, n'est-ce pas, que le plan Sénégal émergent est sur la bonne voie. Oui, en tout cas, l'ISRA joue bien sa partition dans le cadre du programme Plan Sénégal émergent, donc pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc vous avez vu les nouvelles variétés de riz, le riz de plateau et le riz pluvial qui attire beaucoup d'intérêt au niveau des producteurs. Donc c'est un riz qui est en train d'être vulgarisé et qui est très prisé par les producteurs. Comme le Sénégal est un grand importateur de riz, si nous parvenons à produire suffisamment pour la consommation locale, nous parviendrons incontournablement à atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Alors, vous avez reçu beaucoup de visites au niveau de votre centre? Oui, nous avons reçu beaucoup de visites hier particulièrement, quand l'annonce est passée à la radio. Donc nous avons reçu beaucoup de visites de producteurs, de cultivateurs, de producteurs de semences qui sont venus pour, voilà, certains c'était pour s'informer, d'autres c'était vraiment pour acheter des semences pour rentrer dans le business de production de semences parce que c'est devenu un business très intéressant et très lucratif. Et qui peut apporter gros à l'ISRA. Oui. Exactement, qui peut apporter à l'ISRA. Mais en fait, l'ISRA n'a pas pour vocation de vendre. Hein. Peut-être l'ISRA, sa vocation première, c'est de trouver des solutions aux problèmes des agriculteurs, aux problèmes des producteurs. Hein. Donc, voilà, notre mission, c'est ça, trouver des solutions aux problèmes des populations en ce qui concerne l'alimentation, trouver des solutions pour des variétés adaptées à la sécheresse, trouver des variétés à cycle court avec des rendements plus importants.
Donc tout ça, c'est le rôle, la vocation de l'ISRA. Donc quand nous produisons maintenant ces variétés, quand nous créons ces variétés, on les passe aux producteurs de semences qui se chargeront de la multiplication et de pouvoir les distribuer aux autres producteurs. Merci madame Faye léegi tënkal tuuti wolof loolu. waaw tey dañu ñëw fii tey ISRA moo ñëw fii man maay Astou Faye di fi représenter ISRA donc ISRA moo ñëw tey bokk ci foire nationale des semences certifiées moo nga xam ne muy première édition bi ñu organisé fii ci Kaolack lu tax Kaolack parce que Kaolack mooy bassin arachidier xam nga waxee bassin arachidier culture bi agriculture bi daf fi am solo lool lépp lu wër fii gi daanaka seen principale activité mooy mbay mi moo tax ba ñu décider ne fii la ñuy organiser foire bi première édition bi gars yi nag lii mooy édition bu njëkk waaye ñoom daal seen mbébét mooy ñu yokk ko gën ko yaatal ba nga xam ne yeneen dëkk yi ñuy wër sax dinañu mën a ñëw participer si léegi nag ISRA ci édition bi ñëw na présenter variété yu bees yi nga xamante ne moom la génnee mu jëm ci wàllu gerte bi wàllu dugub bi ci ceeb bi sorgho bi ak mboq mi ak ñebe bi aussi donc moom la ñu ñëw fii pour présenter li ISRA di def ci wàllu woowu wàllu création variétale ak amélioration variétale moom moo ñu fi indi maa ngi leen di gërëm di leen sant. peel boobu jël nga. alhamdulilah. Voilà, présentez-vous, vous regardez sur la non moi. Présentez-vous. D'accord, je m'appelle Mamadou Diallo, je suis le gérant du SECO de Matartal. Nous avons un poids de 406 tonnes, 950 kilos. Oui. Oui. Alors, et est-ce que la mise en place a été faite à temps? La mise en place a été faite à temps. Oui. Maintenant, on attend que la commission, nous on est prêts. Oui. Oui, on attend que la commission pour commencer les ventes. Pour commencer les ventes. Oui. Et vos semences, c'est des semences certifiées ou? Ce sont des semences niveau R3. Niveau R3. Oui. Oh, oui. Oui. Et comment vous allez procéder à la vente? Bon, ça dépend de la répartition de la commission. C'est la commission qui rétablit le barème de répartition selon le taux des villages. Oui. Oui. Donc, l'achat est individuel ou bien c'est par groupement? Non, l'achat, ça dépend des producteurs. Oui. Oui. Ce n'est pas n'importe qui doit acheter ici. Oui. Oui. Et le kilo est vendu à combien? À 150. À 150 francs. Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que le retard de la commission là ne va pas jouer un peu sur l'hivernage? Certainement, ça va jouer un retard. Oui. Oui. Parce que normalement, si la commission a été à temps,
alors en ce moment, on aura presque vendu la moitié. Oui. Oui. Voilà. Et quel est le message que vous lancez aussi bien aux producteurs qu'aux opérateurs? Le message que nous lançons aux producteurs, c'est de venir à temps quand la commission donne la date de démarrage, que les populations viennent en masse pour ne pas être plus en retard. Oui. Voilà. Léegi tënkal loolu ci wolof. ñu fii yow yaay kan ak fan lañ nekk fii. Man maay Mamadou Diallo maay gérant kii Seco Matarta bu Ndiafate. Bon, on a 406 tonnes 950 kilos ici. Waaw. Waaw. waaw xam nga léegi li nga wax kay tënk ko ci wolof. Bon léegi gerte gi. def nañ ko à temps léegi commission bi rek la ñu xaar. bu nekkoon commission bi pare na nekkoon dina fekk buñ parewul njaay bi tam dina fekk tuuti moo des. waaw léegi daal kii rek la ñu xaar commission bi rek la ñu xaar. et qualité jiw bi nag. niveau R3 la. waaw baax na. ah gerte ren moom kenn ñemewul wax ne baax na à 100% mais nag tane na yu bëri. waaw. waaw léegi lan message ngay lancé producteurs yi ak opérateurs yi. non opérateur ñoom def nañ seen wareef parce que gerte gi indi nañ ko à temps léegi kañ si producteurs yi moo des. producteur bi aussi commission bi moo yore liggéey bi. waaw bu commission bi démarré joxe date bi ñuy commencé léegi on commence waaw. ñu ngi lay gërëm la sant. D'accord, merci. Say